पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। परमेश्वर का वचन ये ज़ूम के जरिए, यूट्यूब के जरिए हमें सुनने के लिए प्रभु दे रहे, इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। हम प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग राज्य के बारे में सुन रहा है। स्वर्ग राज्य में कौन पहुँचेगा, स्वर्ग राज्य क्या है, उधर कौन पहुँचेगा, वो कैसा पहुँचेगा, इसी के बारे में हम 7-8 दिन से हम चिंता कर रहे हैं। इसके लिए आज भी वही स्वर्ग राज्य के बारे में हम चिंता करेंगे। परमेश्वर का राज्य निकट आया है। ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു, വാതിൽക്കലോളമായിരിക്കുന്നു। പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കാണുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്ന प्रश्न और प्रतिसंधि देखने का समय, दुनिया में पूरा प्रश्न आने का समय, हमें विश्वास करने का यीशु मसीह निकट आया है। यीशु मसीह दरवाजे पर आया है, ऐसा विश्वास करने के लिए बोला है। इसके लिए हमें मालूम है नोहा के समय में पूरा दुनिया को परमेश्वर ने पानी से डुबाया, 40 दिन और रात बारिश गिराया। और नोहे के बाद, नोहे के उस समय के बाद, वो नोहे के समय में जो शिक्षा दिया है, उस समय के बाद अभी पूरा दुनिया को ये महामारी कोरोना से पीड़ा कर रहा है। तो नोहे के बाद पहले बार पूरा दुनिया को ऐसा एक संभव हुआ है। हालेलुया। इसके लिए हमें सोचने का है। परमेश्वर ने, यीशु प्रभु ने बोला नोहा के समय के जैसा प्रभु का आगमन में भी होगा। प्रभु का आगमन में कैसा होगा? नोहा के समय में क्या हुआ था वैसा ही होगा। नोहा के समय में, नोहा 120 साल परमेश्वर बोला हुआ सुसमाचार को बताया दुनिया को, मगर नोहा बोला हुआ चीज़ को नहीं तो वचन को कोई सुना नहीं, विश्वास नहीं किया, अनसुनी किया। इसके लिए नोहा का काली परिवार 8 जन जहाज में बच गया करके हमें मालूम है। जो परमेश्वर का वचन को नहीं सुनने वाला, वो नोहा के समय में 8 जन को छोड़कर बाकी सब दुनिया का मनुष्य डूब गया था पानी में, ये हमें मालूम है। നോഹയുടെ സമയത്ത് നോഹ പറഞ്ഞ ദൈവവചനം അനുസരിക്കാതെ, നോഹയെ വിശ്വസിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവവചനത്തെ വിശ്വസിക്കാതെ ജീവിച്ച് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ വീണ് കിടന്ന് ജീവിച്ച സകല മനുഷ്യരും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴയാൽ ലോകത്തിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞപ്പോൾ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം. അതുപോലെ ഇന്ന് കർത്താവ് മഹാമാരി അയച്ചിരിക്കുക. दुनिया पूरा एक भी राज्य नहीं है ऐसा ये महामारी से पीड़ित नहीं है। तो पूरा दुनिया को अभी पीड़ा अनुभव कर रहे हैं। तो हमें क्या करना मांगते? नोहा के समय में जो सुसमाचार सुनाया वैसा ही हमें भी परमेश्वर सुसमाचार सुना रहे। बचने के लिए जो रास्ता है यीशु मसीह में विश्वास करो। यीशु के द्वारा तुम जीवित रहने के लिए, जीवन मिलने के लिए, अनंत काल का जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु के द्वारा होगा करके यीशु बता रहे। कितना लोग विश्वास करते हैं, कितना लोग तैयार होते हैं, ये हमें देखना है। तो हमने कल सुना यूहन्ना का सुसमाचार 14:6 हम पढ़ा था। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर क्या बोला? 14:6 पढ़िए फिर से एक बार। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूँ, पिता के पास आने के लिए रास्ता मैं ही हूँ,
मार्ग मैं ही हूँ नित्य जीवन, यीशु ने बताया है। तो हमें हमारे परमेश्वर का वचन हम सुनने के लिए, नहीं तो वचन सुनकर हमें स्वर्ग राज्य के ओर जाने के लिए परमेश्वर हमें बुला रहा है। तो परमेश्वर ने कहा, उसका 14 का 2 में हमने पढ़ा, परमेश्वर के पास अनेक वासस्थान है। परमेश्वर के पास अनेक वासस्थान है, पिता के पास अनेक वासस्थान है करके बोला है। तो इसके लिए उस वासस्थान में मीन्स स्वर्ग राज्य में हमें पहुंचने का है। तो इसके लिए हम वचन सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो परमेश्वर का वासस्थान में हमने कल में पढ़ा हुआ वचन मोड़ी मामा के लिए जरा बोलेंगे। जो यूहन्ना का 14 का 2 लिखे रखो और पढ़ो। तो 14 का 1, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। हालेलुया। व्याकुलता से जीने के लिए परमेश्वर नहीं बोल रहे, परमेश्वर बोल रहे तुम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर जियो, तुम्हारा व्याकुलता छोड़ो। हालेलुया, व्याकुलता छोड़ो। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहे हम व्याकुल होकर जीने से कुछ मिलता नहीं। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना मांगते हैं, हमें स्वर्ग राज्य ढूंढना मांगते हैं, हमारे प्रार्थना का द्वारा हमें परमेश्वर को खुश करना मांगते हैं, प्रार्थना के द्वारा हमें पवित्र बनना मांगते हैं। हमें जो करने का है करने के बदले हम क्या करते हैं, व्याकुल होकर बैठते हैं। अपने को मालूम है मेरे जीवन में कुछ संकट आएगा तो व्याकुल होकर बैठते हैं, मगर क्यों संकट है करके वो सोचता नहीं है। व्याकुल होने का नहीं है करके वचन हमें सिखा रहा है। व्याकुल होने से कुछ हमें प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमें हमारे जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा तकलीफ हो रहा है तो व्याकुलता छोड़कर हमें क्या करना मांगते हैं, हमारा पवित्रता को बढ़ाने का, हमारा आत्मीयता को बढ़ाने का, हमारा प्रार्थना को अधिक करने के लिए शुरू करने का, ये सब करने का है हमें। हमारा व्याकुलता को पीछे रखने का, बाजू में भी नहीं रखने का। हमारा प्रार्थना देखने के लिए हमें व्याकुल किया है। हमें रोगी क्यों बनाता है, हमारा प्रार्थना सुनने के लिए। परमेश्वर चाहते हैं हम प्रार्थना करने वाला बनो। इसके लिए हम बैठकर व्याकुल होने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमें हमारा व्याकुलता निकालने वाला यीशु प्रभु हमारे पास है। इसके लिए वो यीशु का नज़दीक होने के लिए, निकट होने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है। जॉन का 14 का 7 जरा पढ़िए। आज हम वही चिंता करेंगे। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते और अब से जानते हो और उसे देखा भी है। सॉरी, हाँ। उतना ही है। तो മലയാളത്തിൽ വായിച്ചേ 14 का 7. നിങ്ങൾ എന്നെ അറിഞ്ഞുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പിതാവിനെയും അറിയുമായിരുന്നു. ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങൾ അവനെ അറിയുന്നു, അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. हाँ, तो पिता को देखने के लिए सभी लोग व्याकुल होते हैं। तो यीशु मसीह बोल रहा है तुम मुझे देखा तो पिता को भी देख लिया। तो हमारा यीशु मसीह कितना बड़ा है करके समझ लो। पिता स्वर्ग राज्य में बैठा है। उस पिता के बारे में यीशु बता रहा है। पिता को देखने का है करके शिष्य लोग बोला तो यीशु बोल रहे मुझे देखा तो पिता को भी देख लिया करके बोल रहा है। तो ये इसमें से हमें मालूम पड़ता है पिता और यीशु एक ही है करके हमें मालूम पड़ता है। യേശു बोल रहा है യേശുവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? യേശു बोलते ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാമെന്നല്ല, मैं ही हूँ വഴി,
ഞാൻ തന്നെയാണ് വഴി എന്നാ പറഞ്ഞത്. മേയ് ഹൂ മാർഗ്, ഞാൻ വഴി കാണിച്ചു തരാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്. മേ ദിഖായേഗാ കർക്കെ നഹീ ബോല, ഞാൻ തന്നെ വഴിയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് യേശുവാകുന്ന വഴിയിലാണോ ഞാൻ നടക്കുന്നത്, അതോ അനേകം വഴിയിലൂടെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ യേശുവിനെ വിട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്പനേരം യേശു ആകുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കും, അത് കഴിഞ്ഞ് വേറൊരു വ്യക്തിയാകുന്ന വഴിയിലൂടെ നടക്കും. അങ്ങനെ നാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം യേശുവിലല്ല ജീവിക്കുന്നത്. അവിടെ പറയുന്നു, യേശു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കും, കർത്താവേ വഴി തുറക്കണമേ, അതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴി തുറക്കണമേ, ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള വഴി തുറക്കണമേ, എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ വിവാഹം നടക്കാനുള്ള വഴി തുറക്കണമേ, എൻ്റെ കൊച്ചിന് വെളിയിൽ പോകാൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിൽ പോകാനുള്ള വഴി തുറക്കണമേ. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെങ്കിൽ വഴി തുറക്കാനല്ല, യേശു ആകുന്ന വഴിയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി തുറന്നു വരും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് വഴി തുറക്കണമെന്നല്ല, നമ്മുടെ വഴിയും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും യേശുവാണ്. हमारा मार्ग और हमारा लक्ष्य स्थान भी യേശു ही है. എല്ലാത്തിലേക്കുമുള്ള വഴി യേശുവാണ്. हमारा जीवन का सभी अवस्था में पहुंचने के लिए कौन सा भी मैटर में हमें जीत पाने का है तो यीशु होने वाला मार्ग से हमें चलेगा तो वो लक्ष्य स्थान में जय देकर हमें पहुंच जाएगा. हालेलुया. यही परमेश्वर बोल रहे. അപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു, സാമ്പത്തികമായതിൻ്റെ അവസ്ഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നീതീകരണത്തിന് വേണ്ടിയാണോ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? നാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ എല്ലാം വഴി യേശുവാണ്. സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കും വഴി യേശുവാണ്. हमारे इस दुनिया का सभी जीवन का रास्ता मार्ग यीशु ही है. हमें काम मिलने का है, यीशु में आ जाओ, यीशु काम दे देगा. हमें जो कुछ मांगते, चंगाई मांगते, उसके लिए भी रास्ता मार्ग यीशु ही है. तो कौन सा भी चीज़ हमें चाहिए वो सब साध्य करने वाला हमारा यीशु ही है. പിതാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ യേശുവിന് കൂടി ചെല്ലണം. പിതാവാരാ? യേശു തന്നെയാണ് പിതാവ്. പക്ഷേ യേശുവിൽ കൂടി നമുക്ക് പിതാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തണം. പിതാവ് അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ അധിപതിയാണ്. പിതാവ് അനുഗ്രഹ കാ ऊपर बैठने वाला व्यक्ति है. हालेलुया. സ്തോത്രം, ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിൻ്റെ അടുത്തെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിൽ കൂടി മാത്രമേ എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. ഓ യേശു पिता बैठने वाला स्वर्ग राज्य में पहुंचने का है तो यीशु के वचन को सुनते हुए वचन के अनुसार हमें तैयार होना मांगते करके इसमें से मालूम पड़ता है. तो അവിടെ യേശുവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് എന്തുണ്ട്? സ്വസ്ഥതയുണ്ട്, വലിയ ആഘോഷമുണ്ട്. അവിടെ വലിയ സ്വർഗത്തിൽ വലിയ ആഘോഷം നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ്, സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്ഥലമാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ഉയർച്ചയുടെ സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം. ഹല്ലേലൂയ. അതുപോലെ ഒരു ഉയർച്ച, അതുപോലെ ഒരു അനുഗ്രഹം, അതുപോലെ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, ഇനി അനുഭവിക്കുകയുമില്ല. സ്വർഗത്തിലെ ആ വലിയ ഉന്നതിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യാതൊരു ബന്ധനവുമില്ലാത്ത സ്ഥലം, അവിടെ രോഗമില്ലാത്ത സ്ഥലം, ബന്ധനങ്ങൾ എത്താത്ത സ്ഥലം, ശത്രു ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം, പിശാചില്ലാത്ത സ്ഥലം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടേക്കാണ് ദൈവം നമ്മളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശത്രു നെയ്യ്, कोई भी तरीके का बंधन नहीं है, रोग नहीं है, सभी चीज़ का प्रोविशन उसी में है, स्वर्ग में है. तो इसके लिए स्वस्थता, शांति और समाधान, खुशियाँ भर कर देने वाला
राज्य है, स्वर्ग राज्य। हालेलुया। इसके लिए हमें यीशु को नहीं जानते हुए, यीशु का वचन नहीं जानते हुए हमें उधर पहुंचने के लिए नहीं मिलेगा। तो പിതാവിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിന് ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ജോലി। हम सभी को पिता के नज़दीक पहुंचाना, यही यीशु को पिता दिया हुआ काम है। तो इसके लिए हम पिता के पास पहुंचने के लिए 14:8 में जरा पढ़िए, 14:8, यूहन्ना का सुसमाचार का 14:8। फिलिप्पियुस ने उससे कहा, हे प्रभु, हाँ। पिता को हमें दिखा दे, हाँ। यही हमारे लिए बहुत है। ओ फिलिपोस बोल रहे पिता को मुझे दिखा दो। तो थॉमस बोला, हम नहीं जानते तुम कौन सा रास्ते में जा रहे, कौन सा मार्ग में जा रहे, किधर जा रहे, हमें नहीं मालूम। आज प्रभु हमको पूछ रहे, यीशु हमको पूछ रहे। फिलिपोस बोला, हमें पिता को पहचान कर दे दो। यो थॉमस बोला, मुझे तुम जाने वाला रास्ता मालूम नहीं, मगर हम जानते हैं क्या। यीशु पूछ रहे आज, तुम पिता को जानते हैं क्या? पिता के पास जाने वाला मार्ग जानते हैं क्या? विश्वास करते हैं क्या? हालेलुया। ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞത്? കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവാണ് വഴിയെന്ന് യേശു പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് സത്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ പിതാവിനെ കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു. हम विश्वास करेगा तो हम पिता को देख लिया है। हालेलुया। हमें परमेश्वर पूछ रहे, यीशु पूछ रहे, फिलिपोस के जैसा पिता को हमें दिखाओ करके पूछने वाला है क्या आज भी हम? यूहन्ना का सुसमाचार पहले अध्याय में देखो, पहले अध्याय में कितना पढ़े? वचन देखना पड़ेगा अभी। हालेलुया। पहले अध्याय का 12वीं वचन जरा पढ़िए। അവനെ കൈക്കൊണ്ടവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവമക്കളാകുവാൻ അവൻ അധികാരം കൊടുത്തു. ദൈവമക്കളാകണോ? പിതാവിൻ്റെ മക്കളായി മാറണമെങ്കിൽ യേശുവിനെ കണ്ട് യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടാൽ മാത്രം മതി, അവനിൽ വിശ്വസിച്ചാൽ മാത്രം മതി। पिता का बच्चा बन गया है। तो यीशु में विश्वास कितना है हमारा? हम मुंह से बोल रहे मैं विश्वास करते हैं करके बोलेगा तो नहीं चलेगा। हमारे हृदय के अंदर पिता देखेगा तो हमारे हृदय के अंदर यीशु में कितना विश्वास है करके पिता को दिखाई पड़ते हैं। तो पिता को कोई नहीं देखा है करके उधर लिखा है। पिता को कोई नहीं देखा है, मगर यीशु प्रभु को देख लिया तो हम पिता को देख लिया करके इधर। और यूहन्ना का सुसमाचार 14:20 जरा पढ़िए। ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിലും उस दिन നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയും. हालेलुया। हिंदी में पढ़िए। उस दिन तुम जानोगे कि मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन सीख कर परमेश्वर में बिना देखकर विश्वास करके उनका वचन सुनकर विश्वास करने वाला व्यक्ति एक दिन ये पहचान लेगा यीशु पिता में है, हम यीशु में है करके हम विश्वास करेगा, देखेगा, जानेगा करके उधर लिखा है। പിതാവ് എവിടെയാ വസിക്കുന്നത്? പിതാവ് എവിടെയാ വസിക്കുന്നത്? യേശുവിൽ വസിക്കുന്നു. യേശു എവിടെയാ വസിക്കുന്നത്? പിതാവിൽ വസിക്കുന്നു. हालेलुया। तो यीशु में विश्वास कर यीशु का वचन सुनकर विश्वास करने वाला हम किधर वास करेगा?
यीशु में। यीशु में वास करेगा। हालेलुया। हम यीशु में हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ही वचन हम चिंता किया, यीशु को धारण करो, यीशु में वास करो, बहुत ही जगह में बाइबल में लिखा है। तो बपतिस्मा के द्वारा हम यीशु में हो जाता है। यीशु में विश्वास कर कर हम बपतिस्मा लेगा तो हम यीशु में हो जाता है। हालेलुया। तो पिता किधर वास करना चाहते हैं? यीशु में पिता वास कर रहा है और यीशु पिता में वास कर रहा है। तो यीशु के समान हम बन जाएगा तो पिता किधर आके वास करेगा? हमारे अंदर वास करना शुरू करेगा। हालेलुया। पिता और पुत्र हमारे अंदर वास करेगा। तो इधर हमने पढ़ा 14 का 2 में हमने पढ़ा, पिता के पास बहुत ही अनेक वासस्थान है करके लिखा गया था। तो ये अनेक वासस्थान कौन है करके देखो। हालेलुया। पिता आकर वास करने वाला हम सब वासस्थान है। हालेलुया। स्वर्ग में अनेक वासस्थान है करके बोलते हैं, वो वासस्थान हम में। हालेलुया। നമ്മളാണ് ആ വാസസ്ഥാനം. നമ്മൾ യേശുവിനെയും പിതാവിനെയും വിശ്വസിച്ച് വചനം വിശ്വസിച്ച് നാം സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി മാറുമ്പോൾ നാമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ അവിടെ കെട്ടിടം വെച്ചേക്കുന്നല്ല പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന് വസിക്കുവാൻ ദൈവം ഒരുക്കിയ വാസസ്ഥലം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് സ്നാനപ്പെടുമ്പോൾ തന്നെ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കബറടക്കത്തോടും കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തോടും കബറടക്കത്തോടും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനോടും നാം ഏകീഭവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലിരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഗലാത്യ ലേഖനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗമേ हमें बिठाया गया है करके लिखा है. तो हम स्वर्ग में बैठा है तो हम स्वर्ग का वासस्थान हो गया. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥാനമായി മാറി, നാം പിതാവിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി മാറി, നാം യേശുവിൻ്റെ വാസസ്ഥലമായി മാറി. യേശു പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ വന്ന് നിങ്ങളിൽ വസിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും ഒരുമിച്ച് നിങ്ങളിൽ വന്ന് വസിക്കുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. तो स्वर्ग में बनाया हुआ अनेक वासस्थान में एक में होने का है करके हमें चिंता न मांगते. हालेलुया. स्वर्ग में परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह बोला, मैं जगह बनाने के लिए जा रहा है, जगह बनाने के लिए जा रहा है. तो यीशु उधर बैठ कर अनेक व्यक्ति को ये यीशु में पिता का वासस्थान करके बना रहा है. हालेलुया. यीशु उधर बैठ कर पश्चाताप कर रहे पिता से. हालेलुया. मेरे एक बेटी एक बेटा आज बपतिस्मा लिया, वो पवित्र बन गया, उसी में वास करो, ये वासस्थान हो गया करके बोल रहा है यीशु बैठ कर. हालेलुया. हम यीशु का, पिता का, पवित्र आत्मा का वासस्थान बन गया है क्या? ഹല്ലേലൂയ. ഈ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനായിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരെണ്ണം ഞാനായി മാറട്ടെ. ദൈവത്തിന് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, പിതാവിന് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, പിതാവ് ഒരുക്കുന്ന ആ മണിമന്ദിരം ഞാനായി മാറട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, സ്വർഗത്തിലായിരുന്ന ദൂതൻ്റെ ശരീരം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്? തങ്കം കൊണ്ട്, സ്വർണം കൊണ്ട്, മുത്തുകളാൽ പണിയപ്പെട്ടു എന്ന് എസ്കേൽ പ്രവചനത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയും 28-ാം അധ്യായത്തിൽ. അതുപോലെ നാം സ്വർഗീയവാസികളായി മാറുമ്പോൾ, मैं स्वर्ग में वास करने वाला व्यक्ति होने का समय, मेरा शरीर बदल जाएगा. मेरा शरीर सोना चांदी से नहीं तो मोती से बनाने के लिए परमेश्वर शुरू करेगा. हालेलुया. अनमोल वस्तु से हमें बनाएगा. एक बदला हुआ शरीर हमें देना शुरू करेगा. हालेलुया. हालेलुया.
സ്വർഗത്തിലെ വീടിനെ കുറിച്ച് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ വീഥികൾ തങ്കത്താലും അതിൻ്റെ ഭിത്തികളെല്ലാം സ്വർണത്താലും വെള്ളിയാലും ഒക്കെ പണിതിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ആ വാസസ്ഥലം നമ്മളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വർഗത്തിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന് വസിക്കാനുള്ള വാസസ്ഥലമായി മാറും എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. पहले कोरिन्थियन 3 अध्याय का 16 वचനം पढ़ेंगे. അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. 1 കോരിന്ത്യർ 3 അധ്യായത്തിന്റെ 16 വചനത്തില് നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ അറിയുന്നില്ലയോ? ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ നാം ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ വാസസ്ഥലങ്ങളെ നശിപ്പിച്ചാൽ ഇത് നിത്യനരകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ വാസസ്ഥലം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലമാണ്. ഇതാണ് ദൈവം കൈകളാൽ പണിയാത്ത വീടെന്ന് പറയുന്ന വാസസ്ഥലം. हालेलुया. ये कोई भी व्यक्ति का हाथ से बनाया हुआ मंदिर नहीं है. हालेलुया. ये मंदिर सिर्फ परमेश्वर बनाया हुआ मंदिर है. इसके लिए ये मंदिर में परमेश्वर वास करना चाहता है. നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം അതിനെ വിശുദ്ധീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് യേശുവിലൂടെ പിതാവ് ഒരുക്കിയ വാസസ്ഥലം ഞാനാണ്, നിങ്ങളാണ് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുവിൽ കൂടി പിതാവ് ഒരുക്കിയ മന്ദിരം, വാസസ്ഥലം ഞാനും നിങ്ങളുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പിതാവിന് വന്ന് വസിക്കുവാൻ ഒരുക്കിയതാണ്. ഞാനും നിങ്ങളും വിശുദ്ധിയോട് ഈ ലോകത്തിലെ ലോക ഇമ്പങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യവും ദൈവത്തെയും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നാം ആ ഒരുക്കിയ വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളായി മാറും. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ വിശുദ്ധ മന്ദിരങ്ങളായി യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ അവൻ്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ നിമിഷം മുതൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരങ്ങളായി മാറി, നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വാസസ്ഥലങ്ങളായി മാറി, നാം സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരായി മാറി എന്നുള്ളത് നാം മറന്നു പോകരുത്. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് തടസ്സം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മുടെ പാപകരമായ ചിന്തകളോ പാപകരമായ വിചാരങ്ങളോ ലോകമോഹങ്ങളോ നമ്മളിൽ കടന്നു വന്ന് നാം പാപികളായി മാറുമ്പോൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് യേശു മാറിപ്പോകുന്നു, പിതാവ് മാറിപ്പോകുന്നു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാറിപ്പോകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. हम बपतिस्मा के द्वारा हम स्वर्गीय वासी बन गया है. हालेलुया. मगर हम उसके बाद भी हम पाप करके हमारा अपवित्र होकर हम जी रहे तो यीशु हमारे से दूर हो जाएगा, पिता हमारे से दूर हो जाएगा, पवित्र आत्मा हमारे से दूर हो जाएगा, दुनिया का मोह इंब हमारे अंदर आएगा तो परमेश्वर को हमें कोई संबंध नहीं है. हमारा मोह സ്വർഗരാജ്യം होना मांगते. നമ്മുടെ മോഹം ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യമായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം യേശുവിലൂടെ പിതാവ് ഒരുക്കിയ വാസസ്ഥലം ഞാനാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുക. ഞാനാണ് സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ, ഞാനും നിങ്ങളുമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ആ വാസസ്ഥലം നശിപ്പിക്കുന്നവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അഥവാ നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു വ്യക്തി വന്നു എങ്കിൽ അവനെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. നമ്മളായിട്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു വെച്ചത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മുടെ ദൈവം എന്നിൽ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാം.
ദൈവം അതിനായിട്ട് നമ്മെ ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഈ വചനത്തിൽ ഞാൻ വിരമിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെ വന്നു വസിക്കത്തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായും അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ. ഈ വചനത്തിൻ്റെ ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ കേൾക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദൈവരാജ്യത്തിൽ, ഈ സ്വർഗരാജ്യത്തിലെ കൈകളാൽ പണിയാത്തൊരു മന്ദിരമായി കർത്താവെ എന്നെ മാറ്റണം, ഞാനായിത്തീരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവെ. അതിനായി ഞാൻ എന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. യൂട്യൂബിൽ കൂടി സൂമിൽ കൂടി കേൾക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഈ വചനത്താൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എല്ലാ മക്കളെയും ദൈവം തമ്പുരാൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. വീണ്ടും ഷെയർ ചെയ്ത് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ദൈവനാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ.